Welcome students. Today we are going to discuss about collision theory. Collision theory was proposed independently by two scientists. One is Max Strauss in 1916. Another one William Lewis in 1918. Okay, so actually this theory is based on kinetic theory of gases. According to this theory, chemical reactions occur as a result of collisions between the reacting molecules. Okay, let us consider one equation, general equation: A2 gas, B2 gas, and we will get AB as a product. In this, if you consider the reaction between A2 and B2, okay, A2 and B2 ரெண்டு வந்து collision, இந்த ரெண்டுக்கு இடையில collision நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க, சரிதானா? So then the rate, okay, the rate which is proportional to the number of collision per second, okay, that is rate proportional to number of molecules colliding per liter per second, okay, colliding per liter per second, okay. Okay, now the number of molecules colliding which is directly proportional to concentration of the reactant, okay, number of molecules colliding which is directly proportional to the concentration of the reactants A2 and B2. Okay, so the collision rate, okay, so the collision rate is equal to the collision rate which is proportional to the concentration of A2 and the concentration of B2, okay. So the sum of the product of concentration of collision rate is directly proportional to the product of concentration of the reactants, okay. So when you equate this one, so the collision rate is equal to, when you equate this equation, the collision rate is equal to Z, okay, collision rate is equal to Z into A2, concentration of A2 and concentration of B2. Now here the Z is a constant, okay. If the collision rate, I already said the collision of the gases, this theory, the collision theory is based on the kinetic theory of gases, okay. So when now calculate the collision rate in gases can be calculated from this kinetic theory of gases. For example, okay, at room temperature means 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure, 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure, okay, the gas at room temperature and 1 atmospheric pressure, okay. In this rate, the collision rate can be calculated taking a gas at room temperature, that is 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure, okay. So here each molecule undergoes approximately 10 to the power 9 collision per second, collisions per second. So that is எடுத்துவீங்க ஒரு கேஸ் எடுத்துக்கிறோம், அது 298 கெல்வின் 1 அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷரில் ஒரு கேஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கேஸில் உள்ள மாலிகூல்ஸில் எவ்வளோ கொலிஷன் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா 10 to the power 9 கொலிஷன் பெர் செகண்ட் நடக்கும். அப்படின்னா ஒரு கொலிஷனுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகும்? ஸோ தென் one collision will occurs at 10 to the power minus 9 second, okay, 10 to the power 9 collision எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு collisionக்கு ஆகக்கூடிய டைம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து 10 to the power minus 9 second,
அப்படின்னா இஃப் ஒவ்வொரு நடக்கக்கூடிய எவ்ரி கொலிஷன் வந்து ரியாக்ஷனில் போய் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா எவ்ரி கொலிஷன் ரிசல்டன் இன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னா எல்லா கொலிஷனுமே ரியாக்ஷனாக முடியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டோட்டலாக ஒரு ரியாக்ஷன் அந்த ரியாக்ஷன் முடிகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னா இந்த 10⁻⁹ செகண்ட்ஸில் அந்த ரியாக்ஷனே முடிஞ்சிடும். சரியா? ஸோ ஒவ்வொரு கொலிஷன் வந்து 10⁻⁹ செகண்டில் நடந்துச்சு அப்படின்னா எல்லா கொலிஷனும் வந்து எஃபெக்டிவ் கொலிஷன். தட் இஸ் எஃபெக்டிவ் கொலிஷன் என்ன? விச் லீட்ஸ் டு த ரியாக்ஷன். சரினா அது வந்து ரியாக்ஷன் நடந்து ப்ராடக்டை கொடுக்கக்கூடிய கொலிஷனை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? எஃபெக்டிவ் கொலிஷன் சொல்லுவோம். ஸோ அந்த எஃபெக்டிவ் கொலிஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ரியாக்ஷன் எவ்வளோ டைமுக்குள்ளே முடிஞ்சிடும் அப்படின்னா வந்து திஸ் 10⁻⁹ செகண்டில் வந்து அந்த ரியாக்ஷன் முடிஞ்சிடும். பட் ஆக்சுவல் ப்ராக்டிஸ் திஸ் டஸ் நாட் ஹேப்பன். Okay, so it implies that all the collisions are not effective to lead the reaction. எல்லா collisionமே என்ன கிடையாது? எஃபெக்டிவாக இருக்காது. அப்படின்னா in order to react the colliding molecules must possesses a minimum energy called activation energy. ஓகேவா? அப்படின்னா ஒவ்வொரு மாலிகுலும் அந்த எஃபெக்டிவ் கொலிஷன் ஒவ்வொரு மாலிகுலும் கொலைட் ஆகக்கூடிய அந்த எஃபெக்டிவ் கொலிஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ரியாக்டன் மாலிகுலும் வந்து இட் மஸ்ட் பொசஸஸ் சம் மினிமம் எனர்ஜி. அந்த மினிமம் எனர்ஜி தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வந்து ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? இந்த மினிமம் எனர்ஜி இல்லை அப்படின்னா அந்த மாலிகுல்ஸ் அந்த கொலைட் ஆகக்கூடிய மாலிகுல் வித் லெஸ் எனர்ஜி தென் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி வில் ரிமைன் இன்டாக்ட். தட் இஸ் இட் வில் நாட் அண்டர்கோஸ் ரியாக்ஷன். சரியா? ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து அதை விட ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜியை விட குறைவான எனர்ஜி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரியாக்ஷன் வந்து என்ன செய்யாது? நடக்காது. ஒரு கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் பார்ப்போம். ஓகேவா? ஒரு கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் ஒரு எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்து ரியாக்ஷன் ப்ராக்ரஸ்ன்னு எடுத்துக்குவோம். ரியாக்ஷன் ப்ராக்ரஸ். ஓகே. ஒய் ஆக்சிஸில் வந்து வில் டேக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. ஒய் ஆக்சிஸில் என்ன எடுத்துக்கிறோம்? பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எடுத்துக்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் ரியாக்டனுடைய எனர்ஜின்னு வச்சுக்கோம். இதான் வந்து நம்மளுக்கு ரியாக்டன்ஸ். ஓகே. திஸ் இஸ் ப்ராடக்ட். ஓகே. திஸ் இஸ் ப்ராடக்ட். இது ப்ராடக்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து இப்போது இந்த ரியாக்ஷன் சரினா இதனுடைய எனர்ஜி என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் எனர்ஜி தட் இஸ் மினிமம் எனர்ஜி. ஓகே. இந்த மினிமம் எனர்ஜி அட்டைன் பண்ணதுக்கு பிறகு தான் என்னாகும் அப்படின்னா ப்ராடக்டாக மாறும். ஸோ இது என்ன இந்த ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா டிரான்சிஷன் ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவோம். டிரான்சிஷன் ஸ்டேட். ஓகே. டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் அப்படின்னா என்ன? ரியாக்டன்லேருந்து ப்ராடக்டாக மாறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டேஜ் வருது, அதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? டிரான்சிஷன் ஸ்டேட். சரிதுனா? ஸோ அப்போ இந்த ரியாக்டன் மாலிகுல்ஸ் இந்த எனர்ஜி சரிதுனா இந்த எனர்ஜி இருக்கு இல்லையா? இந்த எனர்ஜி. ஸோ திஸ் எனர்ஜி இந்த எனர்ஜி தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வந்து இஏ. ஸோ இஏ அப்படின்னா என்னது? ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி. ஓகேவா? இந்த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி வந்து இந்த ரியாக்டன் மாலிகுல்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் இது டிரான்சிஷன் ஸ்டேட்டுக்கு அட்டைன் பண்ணி என்ன செய்யும் அப்படின்னா வந்து ப்ராடக்டாக மாறும். சரியா? ஸோ இந்த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜியை விட குறைவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே கொலிஷன் நடக்காது. ஓகே. ஸோ நான் எஃபெக்டிவ் கொலிஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா வந்து என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா எஃபெக்டிவ் கொலிஷன் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் கொலிஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்ப்போம். ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் கொலிஷன் எஃப் ஒரு ஃபார்முலா நம்ம கொடுக்குறோம். எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் கொலிஷன் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு e⁻⁻ ஓகே. ஸோ ஹியர் EA இஸ் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி. EA அப்படிங்கிறது என்னது? ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி. ஓகே. ஹியர் R இஸ் த கேஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஓகே. கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் and T இஸ் டெம்பரேச்சர் இன் கெல்வின். ஓகே. ஸோ இதுதான் வந்து எஃப்ங்கிறது வந்து ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் கொலிஷன். ஓகே. எஃப்ங்கிறது என்னது? ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் கொலிஷன். ஓகே. Now we calculate this one. Now we calculate the collision factor. That is, this is collision factor. Okay. This is collision factor. Now calculate the collision factor of activation energy. EA is equal to 100 kilojoule per mole. 100 kilojoule per mole mole power -1 per mole. That is 100 kilojoule per mole. And our gas constant is 8.314 joule Kelvin power -1 mole power -1. Okay. The temperature
300 Kelvin. Okay, for this value, the two values given, this one is constant value, gas constant value, that is 8.314 joule Kelvin power minus 1. The only two values, this one and this one. For this two value, we have to calculate this collision factor. Okay, so the collision factor for this F is equal to, F is equal to e to the power minus 100 kilojoule mole power minus 1. That is 100 kilojoule means convert this value into kilojoule into joule. Okay, so for that kilojoule into joule, that is 10 to the power 3. Okay, 1 kilojoule is equal to 10 to the power 3 joule. Okay, joule mole power minus 1 divided by R value is 8.314. Okay, 8.314 joule Kelvin power minus 1 mole power minus 1, and temperature value is 300 Kelvin. Okay, 300 Kelvin. So you will get the value when you simplify this. When you do the calculation, you will get 10 to the power minus 40. Okay, 10 to the power minus 40. You will get the value of 4 into 10 to the power minus 18. Okay, 4 into 10 to the power minus 18. Okay, now இந்த வேல்யூ எப்படி கிடைச்சது அப்படிங்கறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். சரிதானா? இந்த f e to the power minus 40 அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு எப்படி கிடைச்சது அப்படிங்கறத இப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம். Okay, now take e to the power minus 40 is equal to x. Okay, e to the power minus 40 அப்படிங்கறத x ன்னு எடுத்துங்க. சரியா? இப்போ நம்ம ரெண்டு சைடு log எடுங்க. So log e to the power minus 40 is equal to log e. Okay, log e ன்னு எடுங்க. log e to the power minus 40 log e x. ஓகேவா? ஸோ இந்த log e நம்ம எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா, log e பொதுவாக வந்து நம்ம ln அப்படின்னு எழுதுவோம். log e எப்படி எழுதுவோம்? ln. இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா நேச்சுரல் லாகரிதம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். சரியா? இப்போ log e to the power e log e என்ன அப்படின்னா வந்து யூஸ்வலாக நம்ம என்ன எடுப்போம்னா log 10 to the power 10 வந்து என்ன எடுப்போம்னா 1 எடுப்போம். அதே மாதிரி log e to the power e is equal to 1 அல்லது என்ன பண்ணோம் ln e. ஓகே, this is ln. log e அப்படிங்கிறது என்ன எடுத்துக்கோம், ln அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ln e is equal to 1. ஓகேவா? ஸோ அப்படி என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, இது வந்து என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறும் அப்படின்னா, இது e to the power, இது என்ன ஆகுனா பவரில் இருக்கு இல்லையா, அதனால இது முன்னாடி வந்துடும். ஸோ minus 40 log e to the power e is equal to log e எப்படி போடலாம் அப்படின்னா வந்து நம்ம எப்படி போடுவோம், ln or log e. log e is equal to 2.303 into log to the base 10. ஓகேவா? நம்ம இதை அப்படி மாற்றுவோம். ஸோ 2.303 log 10 to so x. ஓகேவா? ஸோ இங்கே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து மைனஸ் லாக் இன்ட்டு 1. ஓகே சார், 2.303 log 10 x. ஓகே, log x 10ங்கிறத போடலாம், இல்லை போடாமல் இருக்கலாம். ஓகேவா? அந்த 10ங்கிறத நீங்கள் போடுங்க அல்லது என்ன செய்யுங்க போடாமல் இருக்கலாம். log x. ஓகே, ஸோ which is equal to log x is equal to இந்த 2.303 இங்கே கொண்டு வந்துங்க. ஸோ மைனஸ் லாக் divided by 2.303. ஓகே, 2.303. ஸோ இங்கே வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஓகே இதில் வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா minus 17.4. ஓகேவா? ஸோ இந்த வேல்யூ நம்மளுக்கு minus 17.4. ஓகே, நம்ம இப்போ இதில் பார்க்கும்போது இந்த minus 17.4 எப்படி போடலாம் அப்படின்னா minus 18 plus 1. ஓகே, அப்போ minus 17 கிடைக்கும். இந்த minus 0.4. ஓகே, minus 0.4 அப்படின்னு போடுறோம். இதை பிரித்து எழுதுறோம். சரி, minus 17.4 எப்படி இருக்கும், minus 18 plus 1 அப்படின்னா minus 17 கிடைக்கும். ஸோ இந்த வேல்யூனா minus 0.4. இப்போ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா minus 18, இந்த வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் plus 0.6 அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன minus 18.6. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இதனுடைய ஆன்டிலாக் பார்க்கணும். இதனுடைய நம்ம இந்த வேல்யூனுடைய என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா வந்து ஆன்டிலாக் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம இந்த வேல்யூனுடைய ஆன்டிலாக் பார்ப்போம். ஓகேவா? ஸோ அந்த வேல்யூனுடைய ஆன்டிலாக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா x is equal to ஆன்டிலாக் ஆஃப் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா 18 பார் 0.6. ஸோ அந்த 0.6 18 பாருக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா வந்து 10 to power minus 18 கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ அந்த 0.6க்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா வந்து வில் கெட் 0.6னுடைய ஆன்டிலாக் என்ன அப்படின்னா 3.981 அப்படின்னு கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ
இது approximately equal to என்ன அப்படின்னா வந்து 4 into 10 to the power minus இது approximately 3.98 அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா approximately 4 okay is nearly equal to 4 so இந்த வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா வந்து minus x is equal to 8 into 10 to the power minus 18 ஓகேவா அதுதான் இந்த வேல்யூ சரிதானா ஸோ அப்போ நம்ம இங்கே e to the power minus 40 நம்ம எப்படி எடுத்துருக்கோம் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துருக்கோம் ஸோ அப்போ x is equal to என்ன 4 into 10 to the power minus 18 அப்படிங்கிற வேல்யூ ஓகேவா ஓகே தேங்க் okay now the collision factor எவ்வளோ கிடைக்குது அப்படின்னா 4 into 10 to the power minus 18 okay so 4 into 10 to the power minus 18 நம்ம எப்படி எழுதலாம் 4 divided by 10 to the power 18 ஓகேவா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா 10 to the power 18 வந்து நம்மளுக்கு collision நடந்துச்சு அப்படின்னா அதில் effective collision என்ன 4 collision தான் வந்து நம்மளுக்கு effective ஓகேவா ஸோ அப்போது டோட்டலாக 10 to the power 18 இது வந்து collision factor தானே collision factorங்கிறது என்ன இது effective fraction of effective collision சரிதானா collision factorங்கிறது என்னது fraction of effective collision ஸோ fraction of effective collisionங்கிறது வந்து 4 divided by 10 to the power 18 அப்படின்னா 10 to the power 18 collision நடந்துச்சுன்னா அதில் எத்தனை collision தான் வந்து effective collisionஆக இருக்கும் அப்படின்னா வந்து 4 collision இந்த 4 collision மட்டும்தான் வந்து which they are energetic sufficiently energetic so which convert reactants into products ஓகேவா ஸோ இந்த collision கூட further reduced due to orientation factor ஸோ இது வந்து collision factor பார்த்தோம் அடுத்த factor என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து orientation factor ஓகே orientation factor அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வந்து ப்ராப்பர் அலைன்மெண்ட் அந்த reactant molecule கொலாய்ட் ஆகக்கூடிய அந்த ரியாக்டன்ட் மாலிகுல் வந்து ப்ராப்பர் அலைன்மெண்ட்டில் இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து அந்த ரியாக்ஷன் அந்த கொலிஷன் வந்து நடக்கும் சரிதானா ஸோ ப்ராப்பர் அலைன்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன ஸோ ஒரு சின்ன ரெப்ரசன்டேஷன் மட்டும் பார்ப்போம் இப்போ A2 மாலிகுல் இல்லையா ஸோ இந்த ரெண்டு வந்து A2 மாலிகுல் இது வந்து A2 மாலிகுல் ஓகேவா ஸோ அந்த A2 மாலிகுல் வந்து இந்த மாதிரி B இந்த ரெண்டு வந்து B2 மாலிகுல் ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டும் வந்து நம்மளுக்கு ரியாக்டிங் ஸோ இந்த மாதிரியான ஓரியன்டேஷன் ஓகே இந்த மாதிரியான ஓரியன்டேஷன் இப்படி ஓரியன்டேஷன் வரும்பொழுது ஓகே இந்த ரெண்டு வந்து இப்படி வந்து ஓரியன்டே ஆகும் பொழுது கொலாய்ட் பண்ணும்பொழுது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இது ஈஸியாக வந்து கொலாய்ட் ஆகும் இப்படி கொலாய்ட் ஆகுதுன்னு வைங்க ஓகே பி மாலிகுல் இப்படி கொலாய்ட் ஆகும்னு வைங்க ஓகே இப்படி கொலாய்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா விச் லீட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரியான கொலிஷன் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வந்து எஃபெக்டிவ் கொலிஷன் சொல்லுவோம் சரிங்களா எஃபெக்டிவ் கொலிஷன் விச் லீட்ஸ் டு ப்ராடக்ட் என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னா ஏ ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் பி ஸோ இப்படி கிடைக்கும் ஸோ தான் ஏபி அதே மாதிரி என்ன கிடைக்கும் ஏ அண்ட் தென் திஸ் இஸ் பி ஓகேவா ஸோ இப்படி ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ராப்பர் ஓரியன்டேஷன் தட் இஸ் ப்ராப்பர் அலைன்மெண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ இன்னொரு அலைன்மெண்ட் பார்க்கலாம் இப்படி மாலிகூல்ஸ் வந்து இப்படியே வந்து இப்போ வந்து வெர்டிக்கலாக இருந்துச்சு இல்லையா இப்போ இந்த மாலிகூல்ஸ் ரெண்டுமே வந்து ஹரிசாண்டலாக இருக்குன்னு வச்சுக்குவோம் மாலிகூல்ஸ் ரெண்டுமே வந்து என்ன செய்யுங்க அப்படின்னா வந்து ஹரிசாண்டலாக இருக்குன்னு வச்சுக்குவோம் லிசன் மாலிகூல்ஸ் ரெண்டுமே வந்து இப்படி ஹரிசாண்டலாக இருக்குன்னு வச்சுக்குவோம் ஏ மாலிகூல்ஸ் அடுத்தது இதோட ரியாக்ட் பண்ணக்கூடிய பி மாலிகுல் இப்படி ஹரிசாண்டலாக வந்துச்சுன்னு வைங்க சரியா இப்படி வரும்பொழுது இந்த ரியாக்ஷன் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரியாக்ஷன் ரெண்டுமே வந்து இப்படி வருது ஓகே இப்போ வந்து ரெண்டுமே கொலாய்ட் ஆகிறதுக்கு உள்ளே வருது சரிதானா அப்படி வரும்போது எப்படி கொலாய்ட் ஆகும் ஏ இப்படி தான் இருக்கும் இந்த ஓரியன்டேஷனில் இருக்கும் பி ஓரியன்டேஷன் எப்படி இருக்கும் இப்படி தான் இருக்கும் சரிதானா ஸோ இங்கே வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா வந்து இங்கே கொலிஷன் ரெண்டு மாலிகூல்ஸ்குள்ளே ரெண்டு ஆட்டமும் ஒரே நேரத்தில் என்ன செய்யல கொலாய்ட் ஆகலை ஸோ கொலாய்ட் ஆகலைங்கிற காரணத்தினால என்ன நடக்கும் அப்படின்னா வந்து ஏ இங்கே வந்து ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகாது ஓகேவா இது மறுபடியும் அகெயின் என்ன செய்யும் அப்படின்னா வந்து ரியாக்டனாக தான் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ ரியாக்டனாக கிடைக்கிறதுனால என்ன செய்யும் அப்படின்னா இங்கே நோ ரியாக்ஷன் ஓகே இந்த கேஸில் என்ன செய்யும் அப்படின்னா வந்து இந்த கேஸில் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்காது ரியாக்ஷன் என்ன செய்யாது நடக்காது நோ ரியாக்ஷன் ஸோ இந்த அலைன்மெண்ட்டில் நம்மளுக்கு வந்து ரியாக்ஷன் நடக்காது ஸோ மேலே உள்ள அலைன்மெண்ட்டில் நம்மளுக்கு என்ன செய்யும் அப்படின்னா வந்து இந்த அலைன்மெண்ட் நடக்கும் பொழுது ரியாக்ஷன் நடக்கும் இங்கே வந்து என்ன செய்யாது ரியாக்ஷன் நடக்காது ஸோ ப்ராப்பர் ஓரியன்டேஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு என்ன செய்யும் எல்லா இப்போ வந்து சஃபிஷியண்டாக கொலிஷன் சஃபிஷியன்ட் எனர்ஜி இருக்கக்கூடிய அந்த கொலிஷன் சஃபிஷியண்டாக அந்த கொலிஷன் இருந்தாலும் எனர்ஜெட்டிக்காக ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி இருந்து அந்த கொலிஷன் நடந்தாலும் அந்த கொலிஷன்லேயுமே ப்ராப்பர் ஓரியன்டேஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த கொலிஷனுமே என்ன செய்யும் ப்ராப்பராக நடக்கும் அப்போ இங்கே என்ன செய்தோம் அப்படின்னா வந்து இங்கே இன்னொரு ஓரியன்டேஷன் ஃபேக்டர் வருது தட் ஓரியன்டேஷன் ஃபேக்டர் இஸ் ஸ்டெரிக் ஃபேக்டர் ஸோ ஸ்டெரிக் ஃபேக்டர் தட் இஸ் பி ஓகேவா ஸோ த
fraction of effective collision, that is F, effective collision F, fraction of effective collision F having proper orientation is given by steric factor P. Okay, so the rate which is equal to, for this the rate is equal to the steric factor into collision factor into collision rate. Okay, collision rate. Okay, so which is equal to P into F into what is collision rate? This is Z into A2, concentration of A2 and concentration of B2. Okay, as per the rate law. Okay, as per the rate law, what is rate law? That is A2 gas plus B2 gas, which gives 2AB. Okay va, இந்த ரியாக்ஷன் உடைய ரேட் லா என்னது? ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன செய்யும் அப்படின்னா வந்து K into okay, K into A2 and concentration of A2 and concentration of B2. Okay, when you take this equation as 1 and this equation as 2. Okay, now compare these two equation. Okay, when you compare these two equation, so the K is equal to, இந்த value எல்லாம் equal இருக்க அப்படிதான், அப்போ இந்த value என்னது? Which is equal to K. So this is rate constant is equal to P into F into Z. Okay, so in the F ங்கிறது என்னது? P into F is equal to e to the power minus EA by RT. P is equal to F is equal to e to the power minus EA by RT into Z. Okay, so simply K is equal to PZ into e to the power minus EA by RT. Okay, this is all about the collision தியரி. ஸோ கொலிஷன் தியரி அப்படிங்கிறத சிம்பிளாக சம்மரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து ஒரு கொலிஷன் நடக்கணும், ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா மாலிகுல்ஸ், ரியாக்டன் மாலிகுல்ஸ் வந்து ரியாக்டன் மாலிகுல்ஸ் வந்து கொலிஷன் கொண்டு கொலாய்ட் ஆகணும். ஓகேவா? ஸோ எல்லா கொலிஷனுமே வந்து என்ன கிடையாது? எஃபெக்டிவ் கொலிஷன்ஸ் கிடையாது. ஸோ அப்படின்னா எந்த கொலிஷன்ஸ்லாம் எஃபெக்டிவ் கொலிஷன் அப்படின்னா எந்த கொலிஷன்லாம் வந்து அந்த ரியாக்டன் மாலிகுல்ஸ் வந்து விச் பொசஸஸ் மினிமம் எனர்ஜி, தட் இஸ் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி இருக்கக்கூடிய ரியாக்டன் மாலிகுல்ஸ் மட்டும்தான் கொலிஷனில் வந்து ஈடுபட்டுச்சு அப்படின்னா அது ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆகும். சரிதானா? இப்போ இந்த எஃபெக்டிவ் கொலிஷன் நடந்தாலும் ப்ராப்பர் ஓரியன்டேஷன், அந்த கொலிஷன் நடக்கும்போது ப்ராப்பர் ஓரியன்டேஷன் இல்லை அப்படின்னா அந்த கொலிஷன் எஃபெக்டிவ் கொலிஷனாக இருக்காது. ஸோ ப்ராப்பர் ஓரியன்டேஷன் இருக்கணும். ஸோ தீஸ் த்ரீ ஃபேக்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ முதல்ல மாலிகூல்ஸ் வந்து கொலாய்ட் ஆகணும், தட் இஸ் கொலிஷன் நடக்கணும். இந்த கொலிஷன் நடந்ததுனாலும் அந்த ரியாக்டன் மாலிகூல்ஸ்க்கு வந்து என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா வந்து மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்கணும், தட் இஸ் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி இருக்கணும். ஓகேவா? ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி இருந்தாலும் அந்த ரியாக்டன் மாலிகூல்ஸ் வந்து ப்ராப்பர் ஓரியன்டேஷனில் கொலாய்ட் ஆனால் மட்டும்தான் வந்து ரியாக்ஷன் வந்து என்ன செய்யும்? ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் அ ஷார்ட் summary of this collision theory. Thank you, students.